जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री चरणारविंद जुगल अनंत कोटि आभूम भूय भूय भूमिष्ठ दंडवत प्रणिपात एवं प्रणिपात जनइबा माँ भगवती कल्याणमयी कृपामयी माँ मंगला श्री चरणारविंद जुगल। आज्ञा ये समय होची वासंतिक दुर्गोत्सवर समय, तेणु आम यूट्यूब चैनल महाभाव क्रिएशन द्वारा प्रचारित उत्कलीय देवी महिमा कार्यक्रम को आपण मानक अशेष अशेष स्वागत। आज्ञा संसार रे गोटे शब्द माँ, माँ बिना ये संसार आउ किछि नहीं आज्ञा। तेणु ये वासंतिक दुर्गोत्सव समय से माँ का श्री चरणारविंद जुगल को आश्रा करिबा, माँ को कथा को चर्चा करिबा। ए अखंड उत्कल भूखंड रे जेते देवी रहिचंती अनेक देवी महिमा विषय रे चर्चा करिबा। तेणु प्रथमे अयम आरंभ करिबा पूर्वरु सप्तशती चंडीर गोटे श्लोक वर्णना करती। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी मानवस्तुते। ए श्लोक रे मां को मंगल कारिणी बोली कह। आज अयम आरंभ करवा से देवी जो देवी सकल अमंगलता को दूर कर दियंती, सब मंगल स्थापन करती से देवी आउ कहीं नुहंती। आज्ञा आपण मानक नहीं जावाक चाहिए से प्राचीन नदी तट को से देवी आउ कहीं नुहंती। आज्ञा माँ काकटपुर वासिनी मंगला, से मंगला मां विषय आज चर्चा करवा। आज्ञा आम उत्कल भूखंड रे प्रति जिल्ला रे आमे भिन्न भिन्न देवी वास देखा पाई था। जेबे भाव में संबलपुर रे समलेश्वरी, श्रीक्षेत्र रे विमला, नयागढ़ रे दक्षिण काली एवं सर्वोपरि सर्वतंत्र स्वतंत्र से होचंदी काकटपुर वासिनी मां मंगला। आम उत्कल भूखंड रे अनेक ग्राम रही। प्रति ग्राम रे हुएत विष्णुंकर गोटे मंदिर थाई पारे वा न थाई पारे, हुएत शंकर भगवानंकर गोटे मंदिर थाई पारे वा न थाई पारे। आज्ञा प्रति ग्राम रे ग्राम देवींकर मंदिर निश्चिंत भाव रही थाए एवं ग्राम देवी हिसाब रे समग्र उत्कल भूखंड को जे प्रभाव रे प्रभावित कर रखिचंती से देवी होचंदी मां मंगला। प्रति ग्राम रे मां मंगलांकर गोटे मंदिर सुनिश्चित भाव रही थाए। आज आम से देवी विषय चर्चा करने को जाऊे। आज्ञा मां मंगला विषय चर्चा करने पूर्वर आमको प्रथमे मां मंगला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विषय जाना नित्यंत आवश्यक। किंवदंती कहे माँ कुआड़े त्रेतया जुगरु लंकागढ़ लंका देवी हिसाब से पूजिता हो आसुथिले। रावणर इष्ट देवी भाव में माँ विराजमान करथिले श्रीलंका रे बा लंकागढ़ रे। परवर्ती समय रे राघवेंद्र सरकारंकर आसीबा परे, रावण निधन हेबा परे माँ चली आसिछंती उत्कल भूखंड को। उत्कल भूखंडर प्राचीन नदी तटरे मांकर श्रीविग्रह लीन हो जाइथिले एवं परवर्ती समय रे गोटे धीवर को स्वप्नादेश करिबा परे माँ से धीवरटी मांकर श्रीविग्रह को प्राचीन नदी तट निकटरू गोटे गंडरू मांकर श्रीविग्रह को उद्धार करा जाइथिला एवं तत्पर समय रे मांकर विग्रह को मंगलपुर ग्राम रे, प्राचीन नदी निकटर मंगलपुर ग्राम रे मां को रखा जाइथिला। वर्तमान जेउठी देउली मठ रहिचंती से स्थान रे मांकर विग्रह को रखा जाइथिला। परवर्ती समय रे मांकर निमंते स्वतंत्र मंदिर प्रतिष्ठा करा जाई मां को काकटपुर ग्राम रे अद्यावधि पूजा पाई आसुचंती मां मंगला। आउ मां को कथा कोन बा चर्चा करिबा। आज्ञा जहां को गुणगान को सहस्रानन अनंत नाग मध्य चर्चा करि पारंती नाही। ए एक मुख थिबा शिशु बा कोन वर्णना करिबा। आज्ञा मां को श्रीअंग विषय रे किभली भाव में चर्चा करिबा। आज्ञा मां तो स्वयं परम वैष्णवी, मां को रूप तत्व, मां को मूर्ति तत्व चिताकर्षक। आज्ञा वर्तमान काकटपुर ग्राम रे मां मंगला बा सर्वमंगला चतुर्भुज स्वरूप रे प्रतिभातीत है भक्त मान को करुणार कैवल्य को वितरण करुचंती। माँ चतुर्भुज रे चारिटी आयुध धारण करिथांती। मांकर दक्षिण ऊर्ध्व हस्त रे धारण करिथांती गोटे पूर्ण चंद्र, जहाँकि यही सूचना दिए जे मांकर श्री चरणारविंद को जे आश्रा करिबो माँ ताकू सकल जगतर पूर्णता को प्रदान करती से होचंदी मां मंगला। एवं बाम ऊर्ध्व हस्तर माँ धारण करिसेंती गोटे पद्मर कढ़ी, पद्म कढ़ी जे कि मां महालक्ष्मी प्रतीक भाव में प्रतिभातीत होचंती माँ। एवं दक्षिण निम्न हस्तर माँ धारण करिसेंती 27 ग्रंथि विशिष्ट गोटे माला, जहाँकि महाप्रभुंकर नाम जप करिथांती सदा सर्वदा माँ जेणु परम वैष्णवी। एवं बाम निम्न हस्तरे
ମା କୁଆଡେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ବିରାଟ ପଦ୍ମଫୁଲ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଏବେ ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ମେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାମ ନିମ୍ନ ଭୁଜକୁ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ କଥା କଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ବଚନ ଶୋଭାଳ ନୁହଁ ସେ ଛବି, ହୃଦ ଯେ କେବଳ ପାରେ ଅନୁଭବୀ। ତାକୁ ବଚନରେ ତାକୁ କଥା ଆକାରରେ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି, ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଯିଏ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ କୁଆଡେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବି, ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିଜ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିଜ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ। ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଶୋଭା କିଛି ଏପରି ଭାବରେ ମା ଶ୍ରୀମଥାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମୁକୁଟ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ମଥାରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମା ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନର ଚିତା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ। ମା ସଦା ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ କଳା ମେଘି ଶାଢୀରେ ଯେତେବେଳେ ମା ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିତାକର୍ଷକ ଦିଶନ୍ତି ମା ଆମର। ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ନୂପୁର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମା ପାଦରେ। କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଶିରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଶୋଭଇ ଲଲାଟେ ଚିତା ସୁନ୍ଦର, ଶିରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଶୋଭଇ ଲଲାଟେ ଚିତା ସୁନ୍ଦର, ରତ୍ନ ଓଡିଆଣୀ କଟିରେ ଖଞ୍ଜିଲେ ପାଦରେ ଶୋହେ ନୂପୁର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରତମ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ, ସକଳ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ହେଲା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ। ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କଥା ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଯେଭଳି ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ଠିକ୍ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦକୁ, ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଯେତେ ଥର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେତେ ନୂଆ ଦିଶନ୍ତି ମା, ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିତାକର୍ଷକ ଦିଶନ୍ତି ମା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜଣେଇଛି, ମା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଯେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋତ୍ରର, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋତ୍ରର, ଦୁହେଁ ସମଗୋତ୍ର। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକାଚାର କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା କୁଆଡେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକାଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ନବକଳବର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରାତନ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନୂତନ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ନୂତନ ଦାରୁ ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ଦଇତା ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଯୁଗଳକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଉଳି ମଠ, ଯାହାକି ମାଙ୍କର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମା କାକଟପୁରରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଉଳି ମଠରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିବା ମାଳ ମହାର୍ଦ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ମା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂତନ ଦାରୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଦଇତା ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ମାନେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ସେ ନୂତନ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗମୋହନରେ ଗୋଟିଏ ଶୟନଶିଳା ରହିଛି। ସେ ଶୟନଶିଳାରେ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଶୟନଶିଳାରେ ମା ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶିଳାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଲେ ଶିଳାକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ବସିବା ଫଳରେ ଶିଳାକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଶୟନଶିଳା, ମାଙ୍କ ଦେଉଳ ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ଶୟନଶିଳାରେ ମା ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଶିଳା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଶୟନଶିଳାରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବସିବ, ସେ ବସିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ ଶିଳାକ୍ଷୟ ହୋଇଛି। ମା କୁଆଡେ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଫେରିବା ପରେ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ମାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଯେଉଁଠିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ନିମନ୍ତେ, ମା ଯେହେତୁ ଶୁଣିବେ ଭାଗବତ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେହୁରୀ ନିଯୋଗ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମାଙ୍କ ଦେଉଳ ବେଢ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି।
ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସମାପନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବଢିଥାଏ, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର କଥା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଦେଉଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଥିଲା ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ତତ୍ଵ, ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ଵ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବେଢାର କଥା। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କର ଜାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବା, ତେବେ ବର୍ଷକୁ ମାଙ୍କର 2ଟି ବଡ଼ ଜାତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାଙ୍କର 2ଟି ଜାତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଷୋଳ ପୂଜା, ଯାହାକି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଝାମୁ ଜାତ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଝାମୁ ଜାତ ସକଳ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝାମୁ ଜାତ କହିଲେ ମା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଝାମୁ ଜାତ ପ୍ରଥମେ କଥା ଉଠିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ମହାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କ ଦେଉଳରେ। ଯେତେବେଳେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବର ସମୟ ହୋଇଥାଏ, 16 ଦିନ ଯାକ ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସହସ୍ରା କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ହୋଇ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଯିଏକି ମାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ, ସେ ଯାତକୁ ବିଜୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର, ଏବଂ 16 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ 1600 ଉପଚାରରେ ମାଙ୍କର 16 ଗୋଟି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରତି ବେଶ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବେଶ। ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ମହାପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ, ଯାହାକି ଦଶହରା ଦିନ, ମା ଯେତେବେଳେ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତିତ ହେଉଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଭୁଜରେ ମହିଷାକୁ ମର୍ଦନ କରୁଥିବେ, ସେହି ରୂପ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ନା ଆଜ୍ଞା, ମା ମଙ୍ଗଳା ତାକୁ ଶୋକ ଦୁଃଖ ଗ୍ଳାନି କ୍ଲେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟର କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତ, ଯାହାକି ଝାମୁ ଜାତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର ଝାମୁ ଜାତ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଚୈତି ଜାତ ମାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଦେଉଳରେ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝାମୁ ଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ କଣ ବା କହିବୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ମାଙ୍କର ମହିମା କଣ, ମାଙ୍କର କରୁଣା କଣ, ମାଙ୍କର କୃପା କଣ। ମାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ମାଗି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଯାଚଙ୍ଗା ରଖି ମାଗା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର କଣ ଦରକାର କଣ ନ ଦରକାର ସବୁ ମା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର କେବଳ ଶ୍ରୀଚରଣକୁ ଆଶ୍ରା କରିବା ଯେ ମା ଆପଣ କୃପା କରିଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ମା ଅଶେଷ କୃପାର ଭଣ୍ଡାର, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର, କୃପାର ସାଗର ମାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମା କୃପା କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଥର ମାଙ୍କ ଦେଉଳକୁ ଯାଇଥିବେ ବା ନ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯାଆନ୍ତୁ ମା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଶ୍ରୀମୁଖ ତାଙ୍କର ଯେ ଥରେ ଦେଖିଲେ ମନ ଲାଖି ରହିଯିବ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ। ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ତତ୍ଵ, ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ଵକୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବେଢା, ମାଙ୍କର ଜାତ ଉପଜାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଯୁଗଳକୁ ଆଶ୍ରା କରି। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖାଇବା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂତନ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଯୁଗଳକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଜାତ, ଯାହାକି ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମେ ଦେବୀଙ୍କର ଅଶେଷ ଗୁଣଗାନକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।